ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ। BC ਫੈਰੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ। डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सज्जन नूं सेंशर करन दा एक मता मंजूर। विरोधी धिरां ने कैनेडियन फौज मामले दे विच घेरिया सी डिफेंस मिनिस्टर। खबरां विस्तार दे नाल। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ अमेरिका कैनेडा सरहद खुलण का इंतजार कर रहे सी उन्हां दे लई तां बुरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि अजे भी 21 जुलाई तक गैर जरूरी यात्रा करन वाले जिहड़े ने वो यात्रा नहीं कर पाएंगे, यानी कि बॉर्डर बंद रहेंगे। कैनेडा सरकार का कहना है कि वैक्सीनेशन पूरी करो तो बॉर्डर खुलवाओ, पर टूरिज्म विभाग इस दे विच फैसले तो बाद काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। उन्होंने कहा है कि जे जल्दी खुलण का फैसला ना किया गया तो किते ना किते कारोबारां नूं बहुत ज़्यादा ढाल लग रही है तो कारोबार ठप्प हो सकते हैं। सो वपार के मद्देनज़र सरकार नूं हुण कुछ सोचण दी लोड़ है। कैनेडा एक होर महीने लिए गैर जरूरी अंतरराष्ट्रीय यात्रा ते अपनियां सरहदी पाबंदियां वधाई गई पाबंदियां दे विच कैनेडा ते अमरीका दरमियान यात्रा शामिल होवेगी। पिछले हुक्म 21 जून नूं खत्म होने लई निर्धारित कीते गए सी। ये हुण 21 जुलाई नूं खत्म हो जाणगे। जनतक सुरक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने शुक्रवार सवेरे ट्विटर ते यह ऐलान किया। ब्लेयर का कहना है कि फैडरल सरकार पूरी तरह टीके लगवाउण वाले कैनेडियनां दे लई उपावां दी योजना बना रही है ते होर वेरवे सोमवार नूं मुहैया करवाए जाणगे। जदों यह पूछा गया कि पाबंदियां नूं एक बार फिर क्यों वधाया गया है तां प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सरहद नूं सुरੱਖਿਅਤ ढंग नाल खोलण लई टीकाकरण दे टीचिਆਂ नूं अजे पूरा करना बाकी है। उन्हां कहा कि असीं जल्दी तो जल्दी आम वांग हो जाना चाहुंदे हां, पर असीं अजे इस महामारी तो बाहर नहीं हां। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 75% ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ 20% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 महामारी की शुरुआत तो ही सरहद ते उपाਅ लागू ने। ट्रूडो ने कहा कि यात्रा के उपरालिਆਂ ਨੂੰ सौखा करन दी उन्हां दी योजना एक पड़ाववार पहुंच अपनाएगी ਅਤੇ कुछ कैबिनेट मंत्री सुझाव दिंदे ने कि जुलाई के आरंभ तक अजे हौली-हौली भी योजना शुरू नहीं होवेगी। टीके के पासपोर्टां बारे कुछ स्पष्टता भी हो सकती है जदों अंत विच सरहदी योजनावां का खुलासा किया जाता है। दस दिए कि सरकार हवाई यात्रा राहीं कैनेडा आउण वाले कुछ यात्रियों लई पाबंदियां हटाउण दीआं अपणीआं योजनावां पहलां ही तैयार कर चुकी है। फिलहाल लोगों के लिए अजे भी उन्होंने कैनेडा जाने लिए उड़ान भरन तो पहला एक नकारात्मक PCR टैसट करवाउण की जरूरत होगी तो उन्होंने पहुंचण ते अजे भी जांच करन की लोड़ होगी। लोगों तो आइसोलेशन होने की उम्मीद भी की जाएगी जदों तक वो उन्होंने नकारात्मक टैसट के नतीजे वापस नहीं लेंदे। फैडरल सरकार का कहना है कि उन्होंने पूरा विश्वास है कि जदों सरहदां गैर जरूरी यात्रा लई मुड़ खोलणगीਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। उधर सरकार की जून जुलाई दे समय दौरान अपने इस फैसले ते दोबारा गौर कर सकती है या वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूरी कर चुके लोग की सरहद पार कर सकणगे। तो इसते MP रणदीप सराय ने जानकारी कुछ इस तरह दी। सत श्री अकाल जी। अज उन्होंने लोगों वास्ते एक चंगी खबर तो नहीं कही जा सकती जिहड़े कैनेडा ते USA का जिहड़ा बॉर्डर है वो खुलण का इंतजार कर रहे सी, क्योंकि ये जिहड़ी रिस्ट्रिक्शनस अगे वधा दी गई है। बिल ब्लेयर ने हालांकि सवेरे ही ट्वीट कर दिता सी ते इस गल दे विच पुख्ता हुण जानकारी ये सामने आ रही है भी अजे तक ये बॉर्डर नहीं खुलणगे। 21 जुलाई तक जिहड़ी है ये बंद की म्याद फिर तो वधा दी गई है। सो गैर जरूरी यात्रा दे लई अजे भी ये बॉर्डर बंद रहणगे। सो ये अगे की सरकार इस बारे सोच रही है, गल करांगे। MP रणदीप सराय जी साडे नाल इस वेले जुड़े हुए ने। रणदीप जी,
ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ US ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 70-75% ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ US ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ 50-55% ਤੇ ਸਟਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੰਡੇ ਉਹਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ PCR ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਔਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਮਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰ ਆਓ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ 'ਚ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਐਂਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੇਫਲੀ ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੇਫਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਥਰੂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ PCR ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਕਈ ਆਪਣੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਘਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ BC ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਫਟੀ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਸਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਰਮਲ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੇ ਪਊਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਟਰ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਵਿਦਿਨ BC ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਰੀਐਂਟ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸੇਫਲੀ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਔਰ ਕੇਸ ਕਾਊਂਟ ਲੋ ਹੋਣ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਵੀ 70% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਵੀਕਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ
6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। शुक्रवार यानी अज सवेरे तड़के फाटक खुलण तो पहला ही बहुत सारे वाहन हॉर्स शो बे फेरी टर्मिनल ते खड़े सी शनिवार नूं शहर तो बाहर जाण लई। BC मनोरंजन यात्रा दी खुल मिलदियां ही इस हफ्ते बहुत सारे लोग सड़कां ते पानी वाल आउंदे दिखाई दे रहे ने। ਇਹ इस हफ्ते दियां धड़ाधड़ बुकिंगां तो बाद देखा गया। सूबा सेहत अफसर डॉक्टर बॉनी हैनरी ने ऐलान किया है कि गैर जरूरी यात्रा ते लगी रोक हटा दी गई है। सोमवार नूं BC फेरी दी वैबसाइट क्रैश होण दे नाल बहुत सारे लोग अपनी यात्रा वाल नूं भज रहे ने। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਫੈਰੀਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਬੋਰਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫੈਰੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਆਫ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਕਲਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਫੈਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BC ਫੈਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ਼ਰ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਜਣ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਟੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੈਂਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੱਜਣ ਖਿਲਾਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨੇ। ਉਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 52 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 42 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਪਾਤ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ MP ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। Death of George Floyd shook the entire world. Knowing full well that Canada is not immune to racism, and after learning the horrifying incidents involving the RCMP and the Indigenous people, my colleagues and I on committee set out to better understand the presence of systemic racism in policing in Canada and the impact it has on Indigenous, Black and racialized Canadians. I've seen this impact close up in my own community of Brampton, where DeAndre Campbell, a young Black man, and Ijaz Chaudhry, an elderly Muslim Canadian, represent just two of the many stories of people who were taken from their families and communities far too soon. Their deaths were avoidable and serve as a constant reminder of the work that remains. One of the things that we heard throughout this study and was identified as a major challenge for police services was the increasingly number of police interactions in responding to crises related to mental health or wellness checks.
The committee heard extensively on the need to have concrete, culturally specific mental health, addiction, and social service support to respond to the crisis or to prevent them altogether. This report makes significant recommendations to the Government of Canada on this, to work with provinces and territories, municipalities, Indigenous and racialized communities to ensure adequate funding and service responsibilities related to mental health and victim services, and to encourage the use of personnel specialized in victim services, mental health, who would be available with first responders in situations requiring de-escalation that are tailored to address the needs of the specific communities. Our committee also heard from Peel Regional Police Chief Nish, who has set out to make bold and meaningful changes, shifting from traditional law enforcement methods to a pro-public health model which is rooted in human rights. By teaming up with Ontario Human Rights Commission and the Canadian Mental Health Association, Peel Regional Police is moving in the right direction in showcasing how policing can be done differently in addressing systemic racism. The report highlights and addresses the pervasive nature of racism in policing at its roots. And as a member of Parliament, representing the largest Black community in Canada, I look forward to continuing to work with all parties involved so that we can continue to construct a Canada in which all Canadians, regardless of their race, identity, feel safe at their homes, in their communities. ਸੋ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 70% ਵਾਲਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤੋਂ ਟੀਕੇ 2 ਲੱਗਣ, ਮਤਲਬ ਟੀਕਾ 1 ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਵਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ 2 ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੈਕੇਜਸ ਵੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਨਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਇਨਡੋਰ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਊਟਡੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾ ਬੈਠੀਏ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜੀ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਹਿਲਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 80 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫੁੱਲੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ਡ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਰਜਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਫੁੱਲੀ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿਬਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਤਿਆਰ ਰਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਪ ਹੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਛੱਡੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜੀ ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਯੈਲੋ ਹੈਡ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਬੈਜ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 127 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਲੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਜੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਐਂਡਰੂ ਸਟੂਅਰਟ ਜੇਮਸ ਡੋਨਾਲਡ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਪਰਸਨੇਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮੰਟਨ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।